جب ان سے اس حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور یہ کہا کہ چھوڑیں، یہ تو پرسنل معاملہ ہے اور کوئی اور بات کریں۔ ان سے بات چیت کی جا رہی تھی اس دوستی کے بارے میں جس کا بڑا چرچا رہا ہے۔ دوستی بھی محبت کی طرح ہو جاتی ہے اور ان کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ اب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس دوستی کے آگے پیچھے کیا کہانی ہے، دوستی کیسے ہوئی اور کہاں تک چلی۔ کوئی ایک شخص جب کسی کو سراہتا ہے اور اس کے عمل کو پسند کرتا ہے تو دوسرا شخص بھی اسے برا نہیں کہتا بلکہ تعریف ہی کیا کرتا ہے، اور جب ایک دوسرے کی تعریف کی جائے اور ایک دوسرے کو سراہا جائے تو پھر دوستی ہو ہی جاتی ہے، اور وہ بھی جب فنکاروں کا معاملہ ہو، جب دونوں طرف دو فنکار ہوں تو فن کے حوالے سے ویسے ہی ان کی ایک دوسرے سے واقفیت تو ہوتی ہے بلکہ سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بھارتی ریپر بادشاہ سے دوستی کیسے ہوئی، یہی بتایا ہے ہانیہ عامر نے، کیونکہ یہ سوال ان سے بار بار کیا جا رہا تھا اور وہ اس کا جواب دینا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کی تفصیل بیان کر دی۔ تھوڑا پیچھے کی طرف پلٹیں، اپنی میموری کو ریکال کریں تو شاید آپ کو یاد آ جائے کہ ایک بھارتی تنقید نگار ہیں کمال، انہوں نے ہانیہ عامر اور ریپر بادشاہ کے تعلقات یا دوستی کے بارے میں ایک دفعہ یہ لکھا تھا کہ کیا تمہیں دوستی کے لیے پاکستان میں کوئی نہیں ملا اور یہی ہاتھی رہ گیا تھا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا۔ دوستی میں ہاتھی یا گینڈا نہیں دیکھا جاتا، اور اگر آدمی کا کوئی مطلب نہ ہو، لوگ سنسیئر ہوں اور اس کی نیت خراب نہ ہو تو یہ سب نہیں دیکھتے، اور دوستی کی کوئی سرحد، کوئی حد نہیں ہوتی۔ جو آپ پر اعتراض کرے، تنقید کرے، اس سے دوستی نہیں ہوتی۔ جو آپ کو اچھا کہے، آپ کو قابل تحسین سمجھے، اسی سے آپ کی بنے گی، اسی سے آپ کی دوستی ہوگی۔ ہاں، جب آپ کے کام کی کوئی تعریف کرے اور زیادہ کرے اور وہ بھی فنکار ہوں، دونوں طرف فنکار ہوں، تو دوستی لازمی ہے، ہو جانا چاہیے دوستی۔ ہانیہ عامر نے بتایا کہ ان کی بھارتی ریپر بادشاہ سے دوستی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ان کے انسٹاگرام ریل پر ایک کمنٹ کیا تھا بادشاہ نے۔ وہ کمنٹ بھی ہانیہ نے خود نہیں دیکھا بلکہ ان کے مداحوں نے انہیں مینشن کیا، تو پھر انہوں نے اس گلوکار کو یعنی بادشاہ کو ڈائریکٹ میسج کیا، ان کا شکریہ ادا کیا، دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ جتنی منہ اتنی باتیں۔ فنکار تھی اور فنکاروں کی فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ دبئی میں فنکاروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب بادشاہ وہاں گئے تو ہانیہ کی بھی ملاقات ہوئی ان سے، اور تصویریں بنی، ویڈیو آئیں، وائرل ہوئی، تو پھر باتیں شروع ہو گئیں، ان کے تعلقات کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ لوگ بھول جاتے ہیں، کسی طرح بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ فنکاروں کا آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، مگر لوگ اس دوستی کو، اس واقف کاری کو، اس جان پہچان کو عشق میں بدل دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی معاشقہ چل رہا ہے یا یہ عشق لڑا رہے ہیں، اور بعد میں شادی بھی کرا دیا کرتے ہیں۔ گویا بے بنیاد جھوٹی خبریں، یہی سب بتایا ہے ہانیہ عامر نے۔ ہانیہ عامر نے ایک بات کا تذکرہ کیا اور انہیں اس کا شدت سے احساس ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ غیر شادی شدہ ہیں اس لیے ان کے متعلق افواہیں اور خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اب ہانیہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی ان کی غلطی تھی۔ ان کی شادی نہیں ہوئی اب تک تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، بات چیت کریں، فوٹو بنائیں، ویڈیوز دکھائیں اپنے ویورز کو، تو آپ ان سے رشتہ ہی جوڑ دیں بلکہ شادی کرا دیں۔ اس وجہ سے کوئی غلط بات نہیں پھیلانی چاہیے۔ دیکھیے ہانیہ عامر کو یہ بات بہت بری لگی اس لیے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، تو جس کا دل چاہے یہی سمجھ لے کہ میں اور وہ شخص جو میرے سامنے ہے، میرے روبرو ہے، یا جس کے ساتھ میری فوٹو ہے، یا جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس سے میرا کوئی معاشقہ چل رہا ہے، یا پھر کوئی شادی کی بات چیت ہو رہی ہے، یا کوئی پروجیکٹ پہ
काम हो रहा है। इसके अलावा भी दुआ सलाम हो ही जाती है, जैसा कि हानिया आमिर ने इससे पहले बात की। लोग रुमान की खबर फैला देते हैं, यानी मुआशके की खबर फैला देते हैं और ज़रा भी नहीं सोचते कि वो अंदाज़े क्यों लगाते हैं। ये किसी का वाकई ज़ाती मामला है, ज़ाती मसला है। फ़नकारों से लोग प्यार करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि लोग उनका रिश्ता नाता भी जोड़ना शुरू कर दें अपने तौर पर, जिससे दिल चाहे उससे, और बाद में ये बात उस प्यारे फ़नकार को जो आपका हर दिल अज़ीज़ है बहुत बुरी लगती है और आप लोगों को पता भी नहीं होता। लेकिन वो लोग जो कुछ बेहतर सोच रखते थे, जिनकी सोच की सतह बहुत बुलंद नहीं तो बहुत कमतर भी नहीं, उन्होंने कहा कि यकीनन बादशाह और हानिया मिलकर जल्द ही कोई प्रोजेक्ट करेंगे। बादशाह कोई गाना गाएगा और हानिया उसमें एक्टिंग करेंगी या मॉडलिंग करेंगी और कोई अच्छा शाहकार सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, जिससे जहन मिलता है, जिससे कोई मुआहिदा होता है, उसी के साथ प्रोजेक्ट होता है। हम लोग ये जानते नहीं कि ये दोस्ती कब तक और कहाँ तक चलेगी और फ़ौरन रिश्ता जोड़ देते हैं। और तो और पढ़े लिखे लोग इस पे अपनी राय का इजहार लिख कर भी करते हैं। इसे कोई पाकिस्तान में लड़का नहीं मिला, यही हाथी रह गया है। अब दो खैर सुगाली का पैगाम लेकर दो सरहदों से, दो ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, दो सरहदों के परे दो ममालिक से, अलग अलग ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार आपस में अगर किसी तीसरी सरज़मीन पर बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, यादगार के तौर पर सब बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका कोई मुआशका चल रहा है, कोई रोमांस का प्रोग्राम चल रहा है, या हो सकता है प्रोजेक्ट आने वाला हो, वो भी इस गलत सलत ख़बरों की वजह से, इन अफवाहों की वजह से अधूरा रह जाता है और आप किसी बड़े शाहकार से महरूम हो जाते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर ख़ातून ज़्यादा हिस्सास हो, और जैसे कि हानिया ने दुख का इजहार किया कि मेरे बारे में इस तरह ख़बरें फैलाई कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो इसका मतलब है हर किसी से मेरा ताल्लुक़ जोड़ दिया जाए और मेरी शादी की, माशके की ख़बरें फैलाई जाए। तो अगर बुरा लगे या फिर वो ये समझे कि शायद ये जो मेरे सामने शख्स है, इसने ये बात किसी से कही होगी और वो समझे कि इसने कही होगी, इस तरह एक अच्छा माहौल ख़राब हो जाता है गलत ख़बरों की वजह से, गलत बातों की वजह से। अब ये कहना कि फ़नकार अपने हद में रहा करें, जो जैसा कि लोग कहते हैं, ऐसा नहीं होता। आप किसी पे हदबंदियाँ नहीं लगा सकते, किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। ख़ास तौर पे ये लोग जो फ़नकार होते हैं, इनको तो आप बिल्कुल रोक टोक नहीं कर सकते। इनके जो मॉडलिंग में, अदाकारी में रिश्ते नाते बनते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उसमें किसी को उसका बाप बना दें, किसी का बेटा बना दें, किसी को उसका शौहर बना दें और इसी नज़र से देखें। आपको इंटरटेन करते हैं ये लोग, इनके बारे में सोचा करें, इन्हें भी बुरा लगता है। और हानिया भी बड़ी दुखी हुई कि उनके बारे में ये अफवाहें उड़ाई गई या ये बातें की गई। अगर वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं तो उनका हंसना मशकूक नहीं है, ये उनकी फितरत है, ये उनकी नेचर है। उनके चेहरे पर, उनके होठों पर मुस्कुराहट किस कदर खूबसूरत लगती है और किस कदर सजती है, उनको देखने वाला भी खुशी महसूस करता है। बहुत सारे मसाइल और मामलात में ये फ़नकार अटके हुए होते हैं और बहुत सारी टेंशन और डिप्रेशन में खुद दबे हुए होते हैं, लेकिन वो जो इंटरटेन करते हैं, गाना गा के, मॉडलिंग करके, अदाकारी करके या हंस के, तो या बातचीत करके, तो फिर वो दरअसल आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं, आपको महसूस कर रहे होते हैं। इस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। किसी की तरफ उंगली उठाना तो दूर की बात है, किसी के बारे में इस तरह से बात करना, किस पे क्या गुजरी है वो आप सोच भी नहीं सकते, किसकी क्या हद है और कौन क्या है वो हम नहीं जानते। वो वही जानता है जो दिलों के भेद जानता है। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।